अच्छा जय जगन्नाथ सांग मैंने आमे पूर्व क्लास रे परशुराम भेटर प्रथम पार्टा सारी देथिले। आशा करुच्ची जे देखि समस्ते सरल भाव बुझे समस्ते। तो जी भी एपर्यंत भी देखी ना डिस्क्रिप्शन को जाई तले जाई निश्चित भाव देखी नियंतु। से कहूँ चैनल को समस्त सब्सक्राइब करूँ जहाँफल समस्त क्लासेस नोटिफिकेशन प्रथमतः तुम मान निकट को यथशीघ्र पड़ेब आउ समस्ते सरल भाव सुंदर भाव क्लासेस सब बुझी ने बुझेगा। तेबे प्रथम पार्टी आमर सरी एवं सेकेंड पार्टी तुम मान आनी मुझे यथशीघ्र कही आनी बेली आनी। तेरे चलते देखा सेकेंड पार्ट रे कौन अच्छे। प्रथम पार्ट रे मुझे कि भाव में आमर प्रथम पार्ट रे कौन सर आमर प्रथम पार्ट रे सर ना ध्यान बसी रेणुकानंदन रेणुकानंदन परशुराम ध्यान रे बसी तो तापर कौन होता मुझे कही सेकेंड पार्ट निश्चित भाव में कहि ध्यान जेहतु बसी ध्यान भांगी जदि भांगी कौन होपर क्या से भेट होती कि नाई तो ता विषय आम आज निश्चित भाव आलोचना करवा। चलते देखा सेकेंड पार्ट रे कौन अच्छे बुझेगा। ध्यान छाड़ा जे परशुराम मुनि ध्यान छाड़ा जे परशुराम मुनि समाधि भाजिला जे वीरतुर शुणी। जिते बेले ध्यान रे बसी परशुराम किंतु रामचंद्र सीता को विवाह कलापर दशरथ सैन्य सामंत निज राज्य को अयोध्या को प्रत्यागमन करुले सेते बेले सिद्धवन देई राज्य को जीवा मध्य जो वीरतुर नाथ होता वीरतुर नाथ से वन प्रकम्पित होता से सिद्धवन रे कहार ना तपशिष्ट रेणुकानंदन परशुराम जोगस्थल आश्रम था परशुराम से बसवास करते। तो परशुराम जिते सी निघोड़ तपर थे तपस्या रत होते से ये वीरतुर वाद्य शुणी तांकर कौन है समाधि भाजी अर्थात तांकर जोगरे थे तपस्या रत थे भांगी जाइए कौन कहले ध्यान छाड़ा जे परशुराम मुनि वीरतुर वाद्य शुणी कि कौन ध्यान छाड़ा जे परशुराम मुनि समाधि भाजिला जे वीरतुर जे समाधि भाजिला तांकर जो ध्यानमग्न होते भांगीगला कौन शुणिकी परशुराम मुनि ध्यान भांगीगला वीरतुर वाद्य शुणिकी बुझेगा। तो मने विचार से किस से शब्द श्रवण को शुभ से वीरतुर ना वाद्य परशुराम मन विचार कर कौन विचार कर मन विचार कर किस से शब्द ये कौ शब्द ये जेते वनभूमि के प्रकम्पित कर देउची श्रवण को शुभ से वीरतुर वाद्य श्रवण श्रवण अर्थ कौन कर्ण श्रवण अर्थ कर्ण बुझेगा। तो ये कौ प्रकार वाद्य मो श्रवण मो कर्ण को शुभुची सत्य जमी वीरतुर वाद्य ये आबर किबिरे अछंती देहगेनी वीरंत मारी शून्य कलई मेदिन परशुराम कहते आबरी किबिरे अछंती देहगे जे आउरी किए वीर ए मर्त्यमंडल आवरिक अच्छा देह धारिक अच्छा देह धारण कर वीरंत मारी शून्य कदई मेदिनी मुपरा सबू वीर मानक मारी ए मेदिन शून्य कर देइथिली ए मेदिन वीर शून्य कर देइथिली मु ये परशुराम कहते ना कौन कहते पुणी वीरतुर शुभिला मते केवल वीर प्रताप होइला जगते पुणी वीरतुर वाद्य शुभिला पुणी वीरतुर शुणिला मते शुभिला मते पुणी पुनर्बार मत वीरतुर वाद्य शुभागला केवल वीर प्रताप होइला जगते जे किए से वीर किए से महाबलशाली प्रतापी पुणी मो आगे आसी वीरतुर बजाऊँगी बुझे सब पूर्वर कथा मान नाही कि से शुणी वीरतुर बजाई जे केवल गुण घेनी जे परशुराम कहते किए से वीर वाद्य बजाऊँ मो आगे आसी बोधे सी पूर्वर कथा मान नाही कि से शुणी से बोधे पूर्वर कथा मान शुणी नाही से आसिकी मो आगे वीरतुर बजाऊँगी वीरतुर बजाई जे केवल गुण घेनी वीरतुर बजे कि तार गुण को
ଘେନୁଛି, ତା ଗୁଣଗାନ କରୁଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ଗୁଣଗାନ କରୁଛି? ସେ ବୋଧେ ପୂର୍ବର କଥାମାନ ଶୁଣି ନାହିଁ। ବୁଝିହେଲା? ତ ବୀରଦର୍ପ ଗଞ୍ଜନ ମୋ ବୀରଙ୍କର ନାଥ, ଯେ ବୀର ବୋଲିବ ଛେଦ ଇତାର ମାଥ। ପରଶୁରାମ ଆଉ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? କହୁଛି ବୀରଦର୍ପ ଗଞ୍ଜନ ମୋ ବୀରଙ୍କର ନାଥ। ବୀର ଦର୍ପ, ଦର୍ପ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଯେଉଁ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର। ବୁଝିଲା? ଦର୍ପ ଅର୍ଥ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର, ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛେ। ହେଲା? ବୀରଦର୍ପ ଗଞ୍ଜନ ପରଶୁରାମ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ହେଉଛି ବୀରମାନଙ୍କର ଦର୍ପ, ବୀରମାନଙ୍କର ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାରକୁ ଗଞ୍ଜନ ଅର୍ଥ ଚୂନା କରିଦେବା, ବା ଗଞ୍ଜନ ଅର୍ଥ ଭାଙ୍ଗିଦେବା। ହେଲା? ଭାଙ୍ଗିଦେବା ବା ଭାଜିଦେବା ବା ଚୂନା କରିଦେବା। ହେଲା? ଭାଙ୍ଗିବା। ବୁଝିଲା? ପରଶୁରାମ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ହେଉଛି ବୀରଦର୍ପ ଗଞ୍ଜନ, ମୁଁ ବୀରମାନଙ୍କର ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ମୁଁ ହେଉଛି ବୀରଦର୍ପ ଗଞ୍ଜନ, ମୁଁ ବୀରଙ୍କର ନାଥ। ଏଇ ଯେତେ ସବୁ ବୀର ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କର ନାଥ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ। ଯେ ବୀର ବୋଲିବ ଛେଦ ଇତାର ମାଥ। ଯିଏ ବୋଲି ମୋ ଆଗରେ ସେ ବୀର ବୋଲି କହିବ, ତା ମଥା ତା ଶିରକୁ ମୁଁ ଛେଦନ କରିଦିଏ। ତେବେ ବୀର ବୋଲି ମୁଁ ଯେ ନ ଥୋଇଲି ସୀମା, ଏତେ ବୋଲି କୋପ କଲା ପରଶୁରାମ। ନା କ'ଣ କଲେ ପରଶୁରାମ ପୁଣି? ନା ପରଶୁରାମ କହୁଛନ୍ତି ବୀର ବୋଲି ମୁଁ ଯେ ମୁଁ ସବୁ ବୀରକୁ ମାରି ଶୂନ୍ୟ କରିଦେଲି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହରାଇ ଦେଇଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ଲୋପ କରିଦେଇଛି ବୀରମାନଙ୍କୁ ମାରି। ତେବେ ବୀର ବୋଲି ମୁଁ ଯେ ନ ଥୋଇଲି ସୀମା, ମୁଁ ବୀର ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହୁନି ସମାଜରେ, ଏଇ ସଂସାରରେ ମୁଁ ବୀର ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆସି କହିନି। ତେବେ ଏତେ ବୋଲି କୋପ କଲା ପରଶୁରାମ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ କହିକି ପରଶୁରାମ କୋପ କଲେ, ରାଗିଗଲେ। କୋପ କଲେ ଅର୍ଥ ରାଗିଗଲେ। ପରଶୁରାମ ରାଗିଲେଣି। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି? ନିଶ୍ୱାସ ଖରତର କାଳସର୍ପ ଜାଣି, ଘନ ଘନ କୋପ ଯେ କରଇ ପରଶୁମ। ଯେ ନିଶ୍ୱାସ ଖରତର କାଳସର୍ପ ଜାଣି, ଯେ ଏଭଳି ଭାବରେ ପରଶୁରାମଙ୍କର ନିଶ୍ୱାସ ଏତେ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ପରଶୁରାମ ହେଇଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ନିଶ୍ୱାସ ସତେ ଯେମିତି କ'ଣ କାଳସର୍ପ, କାଳସର୍ପର ନାଦ ଯେମିତି ଫଁ ଫଁ ଯେଉଁ ନାଦ ତାଙ୍କର ଏତେ ପ୍ରଖର ଭାବରେ, ସେ ନାଦ ସତେ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ନିଶ୍ୱାସ ନାଦ କାଳସର୍ପ ଭଳି ଲାଗୁଥିଲା। ଘନ ଘନ କୋପ ଯେ କରଇ ପରଶୁମଣି। ନିଶ୍ୱାସ ଖରତର କାଳସର୍ପ ଜାଣି, ଘନ ଘନ କୋପ ଯେ କରଇ ପରଶୁମଣି। ଘନ ଘନ ଅର୍ଥ ବାରମ୍ବାର, ବାରମ୍ବାର କ୍ରୋଧରେ ଜର୍ଜରିତ ହେଉଛନ୍ତି ପରଶୁରାମ। ନା କ'ଣ ପାଇଁ? ନା ଏ ବୀରବାଦ୍ୟ ପୁଣି କିଏ ବଜାଉଛି? ମୋ ଆଗରେ ଆସି ମୁଁ ତ ବୀର ଶୂନ୍ୟ କରିଦେଇଥିଲି ମେଦିନୀକି, ତେବେ ବୀର ଆସିକି ମୋ ଆଗରେ କିଏ ସେ ବୀରବାଦ୍ୟ ଆସି ବଜାଉଛି? ତେବେ ତାପରେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ବନସ୍ତରୁ ବାହାର ହୋଇ ଦିଶିଲା କରୁଷି, ବନସ୍ତରୁ ବାହାର ହୋଇ ଦିଶିଲା କରୁଷି, କଳା ମେଘ ବିଦାରିକି ବାହାର ହୋଏ ଶଶୀ। ନା ବନସ୍ତରୁ, ବନସ୍ତ ଅର୍ଥ ଯେଉଁ ବଣରୁ, ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବାହାର ହୋଇକି ଋଷି ଦେଖାଦେଲେ, ଆସିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସାମନ୍ତଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ, ହେରି ବାହାରିଲେ, ଜଙ୍ଗଲରୁ ବାହାରିଲେ। କଳା ମେଘ ବିଦାରିକି ବାହାର ହୋଏ ଶଶୀ। ସେ ଯେମିତି ବାହାରିଛନ୍ତି, ସେ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି କେମିତି? ସତେ ଯେମିତି କଳା ମେଘ ବିଦାରି। କଳା ମେଘ, ଆକାଶରେ ଯେତେବେଳେ ମେଘ ଘୋଟି ଆସେ, କଳା ମେଘ ଘୋଟି ଆସେ, ସେଇ କଳା ମେଘ ଭିତରୁ ଯେଉଁ ଶଶୀ ଅର୍ଥ ଚନ୍ଦ୍ର। ଶଶୀ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଚନ୍ଦ୍ର। ହେଲା? ଚନ୍ଦ୍ର, ଶଶୀର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ର, ଶଶାଙ୍କ, ନିଶାକର। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଯେମିତି କଳା ମେଘ ବିଦାରିକି ଚନ୍ଦ୍ର ଯେଭଳି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ଅଗ୍ନାଗ୍ନି ବନସ୍ତରୁ ପରଶୁରାମ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। କେଉଁଭଳି? ନା କଳା ମେଘ ଭିତରୁ ସତେ ଯେମିତି ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ରମା ଉଦିତ ହେଇଛନ୍ତି। ବୁଝିହେଲା? ଶିରରେ ନାଗବନ୍ଧ ପିଙ୍ଗଳ ବର୍ଣ୍ଣ ଜଟା, ଶ୍ରବଣେ କୁଣ୍ଡଳ କଟିରେ କାଛଟା। ତ ଆସିଲା ପରଶୁରାମଙ୍କର ବେଶ, ବର୍ଣ୍ଣ, ବେଶଭୂଷା କିପରି ଭାବରେ ଥିଲା? ତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ବଳରାମ ଦାସ। ତ ଶିରରେ ନାଗବନ୍ଧ ପିଙ୍ଗଳ ବର୍ଣ୍ଣ ଜଟା। ପରଶୁରାମ କ'ଣ ପିନ୍ଧିଥିଲେ? ଶିରରେ ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଣ୍ଡରେ ବା ମସ୍ତକରେ ନାଗବନ୍ଧ ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ପିଙ୍ଗଳ ବର୍ଣ୍ଣ ଜଟା, ପିଙ୍ଗଳ ବର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ଗେରୁଆ ବସନ ବା ମାଟିଆ କଲରର। ପିଙ୍ଗଳ ବର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ମାଟିଆ। ହେଲା? ପିଙ୍ଗଳେ ମାଟିଆ ବର୍ଣ୍ଣ ବା କଲରର ଜଟା ତାଙ୍କର ଥିଲା। ଶ୍ରବଣେ କୁଣ୍ଡଳ କଟିରେ କାଛଟା। ଶ୍ରବଣେ ଅର୍ଥ
କର୍ଣ୍ଣରେ କର୍ଣ୍ଣରେ କ'ଣ କୁଣ୍ଡଳ ଧାରଣ କରିଥିଲେ, କାନଫୁଲ ଧାରଣ କରିଥିଲେ। କଟିରେ କାଛଟା, କଟି ଅର୍ଥ ଅଣ୍ଟା, କଟି ଅର୍ଥ କ'ଣ ଅଣ୍ଟା। ବୁଝିହେଲା, ବୁଝିପାରିଲେ ସବୁ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି ପରଶୁରାମ? କଣ୍ଠେଣ ତୁଳସୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମାଳ ସାଜି ପୁଞ୍ଚାନ୍ଦିଆ ମାଳ ହୃଦୟରେ ବିରାଜ। କଣ୍ଠ, କଣ୍ଠ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏଇ ଯେଉଁ ଗଳାରେ ତୁଳସୀ ମାଳ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଖାଲି ତୁଳସୀ ମାଳ ନୁହେଁ, ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମାଳ ମଧ୍ୟ ତା ସହିତ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ପୁଞ୍ଚାନ୍ଦିଆ ମାଳ ହୃଦୟରେ ବିରାଜ। ହୃଦୟରେ ଅର୍ଥ ହୃଦୟରେ ସିଏ ଆଉ କେଉଁ ମାଳ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି? ପୁଞ୍ଚାନ୍ଦିଆ ମାଳ। ପୁଞ୍ଚାନ୍ଦିଆ ମାଳ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଯେଉଁ ମୁକ୍ତା ମାଳକୁ ହୃଦୟରେ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଛ ତ? ଆଚ୍ଛା, କୃଷ୍ଣାଜିନ ଛାଲ କଟିରେ ଓହାଡ଼ି ଅଣ୍ଟାଏଣ ତାହାର ଅଛଇ ଯେ ଭିଡ଼ି। ନା କ'ଣ? କୃଷ୍ଣାଜିନ ଛାଲ ତାଙ୍କ କଟିରେ ପୁଣି ଆଉ କ'ଣ ଓହଳାଇଛନ୍ତି ବା ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି? ତାଙ୍କ କଟିରେ ଖାଲି କାଛଟା ପିନ୍ଧି ନାହାନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଲେ କାଛଟା ପିନ୍ଧିଥିଲେ, ତ କଟିରେ ପୁଣି କାଛଟା ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ କଟିରେ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ବା ଓହଳେଇଛନ୍ତି କ'ଣ? ନା କୃଷ୍ଣାଜିନ ଛାଲ। ଯଦି ପଢ଼ିଥିବେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେ କେଉଁ ଛାଲ ପରଶୁରାମ ପିନ୍ଧିଥିଲେ? କୃଷ୍ଣାଜିନ ଛାଲ। କଟିରେ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ପରଶୁରାମ କୃଷ୍ଣାଜିନ ଛାଲ। ଅଣ୍ଟାଏଣ ତାହାର ଅଛଇ ଯେ, ଅଣ୍ଟାରେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଭିଡ଼ିଥିଲେ ବା ବାନ୍ଧିଥିଲେ କୃଷ୍ଣାଜିନ ଛାଲକୁ। ବୁଝିହେଲା। କଷା ବସ୍ତ୍ର ପରିହରଣ କଟିରେ କାଛଟା ପବିତ୍ର ଉତ୍ତରୀକରଣ କୁଶଗଣ୍ଠି। ନା କଷା ବସ୍ତ୍ର ତ ଗେରୁଆ ବସ୍ତ୍ର, ଯେଉଁ ମାଟିଆ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପରିହରଣ କରିଥିଲେ। ମାଟିଆ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ରକୁ ସେ ପରିଧାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ କଟିରେ କ'ଣ କାଛଟା ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ପବିତ୍ର ଉତ୍ତରୀକରଣ କୁଶଗଣ୍ଠି। ପବିତ୍ର ଉତ୍ତରୀ ସେ ପକେଇଥିଲେ କୁଶଗଣ୍ଠି କରିକି। ବୁଝିହେଲା। ତ ଯାଗଯଜ୍ଞ ପାଉଁଶ ବିଲେପନ ଅତି ଦୀର୍ଘ ଧାଡ଼ି। ଯାଗଯଜ୍ଞ ଅର୍ଥ ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞ ଜଳୁଥିବା ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞ, ସେ ଯଜ୍ଞ ସରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ତା'ର ପବିତ୍ର ଯେଉଁ ପାଉଁଶ, ସେ ପାଉଁଶକୁ ଆଣିକି, ଯାଗଯଜ୍ଞ ପାଉଁଶକୁ ଆଣିକି ଅତି ଦୀର୍ଘ ଧାଡ଼ି ନିଜର ମସ୍ତକରେ ବା ନିଜର ଶରୀରରେ ବିଲେପନ କରୁଥିଲେ, ଲେପନ କରୁଥିଲେ। ବୁଝିହେଲା। ଦାଢ଼ି ଫରଫର ନିଶ ଅଛଇ ଇହା ଦେଉରି। ଏବଂ ତାଙ୍କର ନିଶ ଦାଢ଼ି କ'ଣ କରୁଥିଲା? ନା ଫରଫର ଉଡ଼ୁଥିଲା। କେଉଁଠି? ନା ହୃଦୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବି ଆସିଥିଲା ତାଙ୍କର ଦାଢ଼ି। ତାଙ୍କ ନିଶ ଫରଫର ଉଡ଼ୁଥିଲା, ଦାଢ଼ି ଫରଫର ଉଡ଼ୁଥିଲା, ହୃଦୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବି ଆସିଥିଲା ତାଙ୍କ ଦାଢ଼ି। ହାଦେ ଅର୍ଥ ହୃଦୟ। ହାଦେ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ହୃଦୟ। ବୁଝିହେଲା। ପିଠିରେ ପକାଇ ଅଛଇ ବ୍ୟାଘ୍ର ଛାଲ କପୋଳେ 3 ଖଣ୍ଡ କରିଅଛି ଭାଲ। ନା ପିଠିରେ କ'ଣ ପକାଇଛନ୍ତି? ନା ପିଠିରେ ବ୍ୟାଘ୍ର ଛାଲକୁ ପରିଧାନ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖିଲେ 2ଟି ଛାଲ ଆମେ ଏଠି ପାଇଲେ। ନା କେଉଁ ଛାଲ? ଗୋଟେ ଅଣ୍ଟାରେ ଭିଡ଼ିଥିଲେ କୃଷ୍ଣାଜିନ ଛାଲ, ପିଠିରେ ପକାଇଛନ୍ତି ବ୍ୟାଘ୍ର ଛାଲ, ବାଘର ଛାଲ ପକାଇଛନ୍ତି ପିଠିରେ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ କ'ଣ କହନ୍ତି? କପୋଳେ 3 ଖଣ୍ଡ କରିଅଛି ଭାଲ। କପୋଳେ ଅର୍ଥ ମସ୍ତକରେ ସେ ଯେଉଁ 3 ଖଣ୍ଡ ପାଉଁଶକୁ ବୋଳିଛନ୍ତି ବା ଚନ୍ଦନକୁ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ବୁଝିହେଲା। ତ ସ୍ୱହା ପ୍ରୋକ୍ଷଣୀ ଯେ କୁଶମନ୍ତ୍ର ପୋଥି କାଖ ମୂଳରେ ଯେ ଅଧାରି ଗୋଟିଏ। ସ୍ୱହା ପ୍ରୋକ୍ଷଣୀ କୁଶମନ୍ତ୍ର ପୋଥି, ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରିତ କଲାବେଳେ ଯେଉଁ ପୋଥି, ଯେଉଁ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ଆମର ଅଛି, ସେ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ରହିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆମେ ବ୍ୟାସକୁ ଆମେ ରଖୁଛେ, ବା ପ୍ରୋକ୍ଷଣୀ ଅର୍ଥ ଯେଉଁ କାଠରେ ତିଆରି ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ବା ଆମର ଯେଉଁ ଧାର୍ମିକ ବହି ସବୁ ଯେଉଁ ଥୁଆଯାଏ ବା ଧାର୍ମିକ ପୋଥିଗ୍ରନ୍ଥ ଯେଉଁ ଥୁଆଯାଏ, କାଠରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ଯେଉଁ ଜିନିଷରେ ଆମର ଧାର୍ମିକ ବହି ସବୁ ଥୁଆଯାଏ, ତାକୁ ପ୍ରୋକ୍ଷଣୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସ୍ୱହା ପ୍ରୋକ୍ଷଣୀ ଯେ କୁଶମନ୍ତ୍ର ପୋଥି କାଖ ମୂଳରେ ଯେ ଅଧାରି ଗୋଟିଏ। ହେଲା। ପୁଣି କାଖ ମୂଳରେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ନା ଅଧାରି ଗୋଟିଏ ଧରିଛନ୍ତି। ପୁଣି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ନା ବେଦ କରାଣ୍ଡି ଉଦୁ ବାଳିକ ବଚ୍ଛା ଖଣନ୍ତି କମଣ୍ଡଳ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଦୀକ୍ଷା। ଆମର ବେଦକୁ ସେ କ'ଣ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ
ଖଣନ୍ତି କମଣ୍ଡଳ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଦୀକ୍ଷା। ଖଣନ୍ତି କମଣ୍ଡଳ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଦୀକ୍ଷା। ଏବଂ କମଣ୍ଡଳକୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଦୀକ୍ଷାକୁ ସେ କ'ଣ ନେଇଛନ୍ତି। ବାମ କରେ ଧନୁ ଡାହାଣେ କୋଠାର କଣ୍ଠ ତୋଟେ ଶୋଇ ଅଛି ତୃଣାଭାର। ବାମ କରରେ କ'ଣ ଧରିଛନ୍ତି? ନା ବାମ କରରେ, ବାମ କର ଅର୍ଥ ବାମ ହାତରେ ଧନୁ ଧରିଛନ୍ତି। ଡାହାଣ ହାତ, ଦକ୍ଷିଣ ହାତରେ ବା ଡାହାଣ ହାତରେ କୋଠାର, କୋଠାର ତ ଯେଉଁ କୁରାଢ଼ୀ ତାଙ୍କର ପରଶୁରାମଙ୍କର, ତାକୁ ଧରିଛନ୍ତି। କଣ୍ଠ ତୋଟେ ଶୋଇ ଅଛି ତୃଣାଭାର। କଣ୍ଠ ତୋଟେ ଅର୍ଥାତ କେଉଁଠି? ନା ଯେଉଁ ପିଠିରେ, ପିଠି ପଟେ ବା କଣ୍ଠ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଗଳା, ଗଳା, ଗଳା ଯେଉଁ ପଛ ଭାଗରେ ଶୋଇ ଅଛି। ତୃଣାଭାର ଅର୍ଥ ଅସ୍ତ୍ର ରଖାଯାଉଥିବା ସ୍ଥାନଟି। ହେଲା, ଅସ୍ତ୍ର ରଖାଯାଉଥିବା ସ୍ଥାନ ଆମେ ଯାହା କହୁଛେ ସରମୁଣି ବୋଲି ଯାହାକୁ କହୁଛି। ହେଲା, ଆମେ ଯାହାକୁ ସରମୁଣି ବୋଲି କହୁଛେ। ବୈଷ୍ଣବା ନାମେ କୋଦଣ୍ଡେ ଗୁଣ ଦେଇ ପଇତା ଛନ୍ଦାଣ ଯେ ଅଛଇତା ଲଇ। ସିଏ ଯେଉଁ ଧନୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ବାମ କରେ ଯେଉଁ ଧନୁ ଧରିଛନ୍ତି, ସେ ଧନୁର ନାମ ହେଉଛି କ'ଣ? ବୈଷ୍ଣବ ଧନୁ। ସେ ଧନୁ ନାମ ହେଉଛି ବୈଷ୍ଣବ ଧନୁ। ସେ ବୈଷ୍ଣବ ଧନୁର ବା କୋଦଣ୍ଡ ଅର୍ଥ ଧନୁ, ଧନୁକୁ ଗୁଣ ଦେବା ପାଇଁ ପଇତାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ଛନ୍ଦିକି ପଇତାକୁ ତା ସହିତ ଆଣିଛନ୍ତି। ଅଛଇତା ଲାଇ, ଲାଇ ଅର୍ଥ ଆଣିଛନ୍ତି। ନୟନର ତେଜିକି ମିଥୁନ ବିଜୁଳି, ଯେଣେ ସେ ଚାହାଁ ତେଣେ ଅଗ୍ନି ଜଳି। ସେ ଏତେ ପ୍ରକୋପିତ ହୋଇ, ଏତେ କୋପ ହୋଇଥିଲେ, ଏତେ ରୋଷ ହୋଇଥିଲେ, ରାଗି ଯାଇଥିଲେ ଯେ ପରଶୁରାମ, ତାଙ୍କର ନୟନ ସତେ ଯେମିତି ଅଗ୍ନି ଜଳୁଥିଲା ତାଙ୍କ ନୟନରେ। ନୟନ ତେଜିକି ମିଥୁନ ବିଜୁଳି, ସତେ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ନୟନର ତେଜ ଏତେ ଥିଲା ଯେ, ମିଥୁନ ଅର୍ଥ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ବିଜୁଳି ଅର୍ଥ ଯାହାକି ସୌଦାମିନୀ, ଯେଉଁ ବିଜୁଳି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବିଜୁଳିଙ୍କ ଠାରୁ ତେଜ ଆହୁରି ଅଧିକ ହୋଇଯାଇଥିଲା ନୟନର ତାଙ୍କର ତେଜ। ଯେଣେ ସେ ଚାହାଁ ତେଣେ ଅଗ୍ନି ଜଳେ। ସତେ ଯେମିତି ସେ ଯୁଆଡ଼େ ଚାହୁଁଥିଲେ ସିଆଡ଼େ ଖାଲି ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲା, ଅଗ୍ନି ଜଳି ଉଠୁଥିଲା। ତାହେଲେ ଭାବ ପରଶୁରାମ ଏତେ ରାଗି ଯାଇଥିଲେ, ଏତେ ରୋଷ କରିଥିଲେ। ନିଶ୍ୱାସ ବହନ୍ତେ ହଲଇ ନାସାର ବିମ୍ବର, ରୋମଟାଙ୍କୁର ଓଷ୍ଠ ଥର ହର। ଏତେ ରାଗିଥିଲେ ଯେ ନିଶ୍ୱାସ ବହନ୍ତେ ନା ହଲଇ ନାସାର ବିମ୍ବର, ତାଙ୍କର ନାସାର୍ଥ ନାକ, ନାସାର୍ଥ ନାକ ବା ନାସିକା ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛେ, ତାଙ୍କ ନାକର ବିମ୍ବର ଥରି ଉଠୁଥିଲା। ରୋମ ଟାଙ୍କୁର ଓଷ୍ଠ ଥର, ଲୋମ ତାଙ୍କର ଟାଙ୍କୁଳି ଉଠୁଥିଲା। ଓଷ୍ଠ, ଓଠ ତାଙ୍କର ଥର ଥର ହେଉଥିଲା, ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଥିଲା। ଦେଖ କେତେ ଜୋରେ ରାଗିଛନ୍ତି ପରଶୁରାମ। ବୁଝିହେଲେ ସମସ୍ତେ? କିଏ ବୁଝିପାରିଲେନି? ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲେ ତ? ଓକେ, ସେକେଣ୍ଡକୁ ଯିବା। ସରଳ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛି, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ସମସ୍ତେ ଦେଖ, ନଚେତ୍ ବୁଝିପାରିବେନି ସମସ୍ତେ। ଆଉ ଯାହା ବି କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ତୁରନ୍ତ ଜଣା। ବୁଝିଲା? ଆଉ ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେୟାର କର। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଦେଖିବା। ଦେଖ, ସମୁଦ୍ର କୂଳେ କି ଅଗସ୍ତି ଆସି ହୋଏ, ଦକ୍ଷିଣ ସନ୍ନ୍ୟହୀ ଯେ କଲେ ମହାଭୟ। ସମୁଦ୍ର କୂଳେ କି ଅଗସ୍ତି ଆସି ହୋଏ, ଦକ୍ଷିଣ ସନ୍ନ୍ୟହୀ ଯେ କଲେ ମହାଭୟ। ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ସେ ଅଜ୍ଞାନୀ ମନୁଷ୍ୟ ପାଖରୁ ସତେ ଯେମିତି କିଏ ଗୋଟେ ଆସିକି, କେଉଁ ଅଗସ୍ତ୍ୟ ମୁନି କିଏ ଆସିଗଲେ ଯେ, ତାକୁ ଦେଖିକି, ପରଶୁରାମଙ୍କୁ ଦେଖିକି କ'ଣ କଲେ? ସବୁ ସୈନ୍ୟମାନେ କ'ଣ ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ ଦେଲେ। ସବୁ ସୈନ୍ୟମାନେ କ'ଣ ମହାଭୟ, ଭୟ କରିଦେଲେ। ଭୟ କରିଦେଲେ, ଏତେ ଭୟ କରିଦେଲେ ନା କ'ଣ ତାପରେ ହେଲା? ପ୍ରଳୟ ଅନଳ ପ୍ରାୟକ ଦିଶଇ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା କି ମେଦିନୀ କ୍ୟାଶଇ। ସତେ ଯେମିତି ପ୍ରଳୟ ଅନଳ ପ୍ରାୟକ ଦିଶଇ, ସତେ ଯେମିତି ସେ ପ୍ରଳୟର ଆଭାସ ହେଉଥିଲା। ସିଏ ଯେମିତି ସୈନ୍ୟଙ୍କ ଆଗରେ ଠିଆ ହେଲେ ସବୁ ସୈନ୍ୟ ଭୟ କରିଗଲେ, ସତେ ଯେମିତି ପ୍ରଳୟର ଆଭାସ ହେଉଛି। ସତେ ଯେମିତି ଅନଳ ଜଳି ଉଠୁଛି, ପ୍ରଳୟର ଅନଳ ଖାଲି ଧ୍ୱଂସାବତାର ହେଉଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ମେଦିନୀ କ୍ୟାଶଇ, ସତେ ଲାଗୁଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ମେଦିନୀ ବା ଧରା, ଏ ମହି ଧରଣୀକି ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଛନ୍ତି।
ବୁଝିହେଲା। ସୈନୀ ପକାଇ ଯାଇ କହିଲେ ନୃପବର ବଳ ଉଗାଣି ଅଛନ୍ତି ଦେବପ୍ରସୂଧର। ନା ସୈନୀ ପକାଇ ଯାଇ କହିଲେ ନୃପବର, ସୈନ୍ୟମାନେ କ'ଣ କଲେ? ଯାଇକି ରାଜା ଦଶରଥ କହିଲେ, ହେ ନୃପବର, ହେ ରାଜା, ବଳ ଓଗାଣି ଅଛଇ ଦେବପ୍ରସୂଧର, ଆମର ବାଟକୁ ଓଗାଳିଛନ୍ତି, ଅଟକାଇଛନ୍ତି କିଏ? ପ୍ରସୂଧର ବା ପରଶୁରାମ। ଯେ ପରଶୁକୁ, ପରଶୁ ଅର୍ଥ କ'ଣ? କୋଠାରକୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ପରଶୁକୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ପରଶୁଧର ବୋଲି କୁହାଯାଏ ବା ପରଶୁରାମଙ୍କୁ ପରଶୁଧର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଆମକୁ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଯାଇ ଦଶରଥଙ୍କୁ ଯେ, ହେ ରାଜା ଦଶରଥ, ଆମର ବାଟ ଅଟକାଇଛନ୍ତି ପରଶୁରାମ। ଶୁଣି ଦଶରଥ ଉଡ଼ଇ ସାହସ ଶରୀର କମ୍ପଇ ଖର ନିଶ୍ୱାସ। କ'ଣ? ଶୁଣି ଦଶରଥ ଉଡ଼ଇ ସାହସ, ଏକଥା ଯେତେବେଳେ ଶୁଣି ଦେଇଛନ୍ତି ଦଶରଥ, ତାଙ୍କର ସାହସ ଉଡ଼ିଯାଇଛି। ଯେ କ'ଣ? ପରଶୁରାମ ଆସିଛନ୍ତି, ଶରୀର କମ୍ପଇ ଖର ନିଶ୍ୱାସ, ତାଙ୍କ ଶରୀର କମ୍ପମାନ ହୋଇ ଉଠୁଛି, ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇ ଉଠୁଛି ତାଙ୍କ ଶରୀର ଦଶରଥଙ୍କର, ଏବଂ ତାଙ୍କ ନିଶ୍ୱାସ କ'ଣ? ଅତି ବେଗରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି। ଦେଖ ଦଶରଥ ଭୟ କରିଗଲେଣି। ଗୋଟେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା। ବିହି ସୁମରି କପାଳେ ହାତ ମାରଇ, ବଶିଷ୍ଠ ମୁଖ ଚାହିଁ ଶୋକେ ଯେ କରଇ। ରାଜା ଦଶରଥ କ'ଣ କଲେ ନା, ବିଧାତା, ବିହି ଅର୍ଥ ବିଧାତା, ସୁମରି ଅର୍ଥ ସ୍ମରଣ କରି, କପାଳେ ଅର୍ଥ ମସ୍ତକରେ, ବୁଝିଲା। ବିଧାତାକୁ ସ୍ମରଣ କରି ମସ୍ତକରେ ହାତକୁ ମାରିଲେ। କିଏ? ନା ରାଜା ଦଶରଥ। ଯେ ବଶିଷ୍ଠ ମୁଖ ଚାହିଁ ଶୋକେ ଯେ କରଇ, ଏବଂ ରାଜା ଦଶରଥ କ'ଣ କଲେ ନା, ବଶିଷ୍ଠ ମୁଖକୁ ଚାହିଁ, କୁଳଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ମୁଖକୁ ଚାହିଁକି ଶୋକ କଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଃଖ କଲେ, ବିଷାଦରେ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇଗଲେ, ବୁଝିଲା। ଭୌମୁନି ଶୁଣିଲି କି ବିପରୀତ ବାଣୀ, ଆଗେ ଓଗାଳି ଅଛଇ ପରଶୁମଣି। ରାଜା ଦଶରଥ କୁଳଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଭୌମୁନି, ହେ ମୁନି, ହେ ମୁନିବର କୁଳଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠ, ମୁଁ କ'ଣ ଶୁଣୁଛି? ଇଏ କି ବିପରୀତ ବାଣୀ, ଇଏ କି କଥା ମୁଁ ଶୁଣୁଛି? ଆଗେ ଓଗାଳି ଅଛନ୍ତି ପରଶୁମଣି, ଆଗରେ ଆମର ବାଟକୁ ଅଟକାଇଛନ୍ତି, ଆମ ବାଟକୁ ଓଗାଳିଛନ୍ତି ପରଶୁରାମ। କିମ୍ପା ଅଇଲେ ଯେ କାରଣ ଏଥେ କିସ, ଏଥକୁ ପାଏ ମୋତେ କହ ବ୍ରହ୍ମଶିଷ। ଦଶରଥ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା, ହେ କୁଳଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠ, କିମ୍ପାଇଁ ଆସିଲେ? କିମ୍ପା ଅଇଲେ ଯେ କାରଣ ଏଥେ କିସ, ଯେ କେଉଁ କାରଣ ଅଛି ଯେ ପରଶୁରାମ ଏଠାକୁ ଆସିଲେ? ଏଥକୁ ଉପାୟ ମୋତେ କହ ବ୍ରହ୍ମଶିଷ। ଯେବେ କ'ଣ ହେବ, ଏହାର ଉପସର୍ଗ କଥା ଯାହା, ଏହାର ପ୍ରତିକାର ଏବେ କ'ଣ ହେବ, ଏହାର ଉପାୟ ମୋତେ ଶୀଘ୍ର କୁହ ହେ ବ୍ରହ୍ମଶିଷ୍ୟ, ହେ ବ୍ରହ୍ମରୂପ ଶିଷ୍ୟ, ହେ କୁଳଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠ, ମୋତେ ଏହାର ଉପାୟ ତୁରନ୍ତ କୁହ, ବୁଝିହେଲା। ଆଚ୍ଛା। ରୋଷଭର ହୋଇ ଅଛଇ ପୁଣି ଆସି, ଏ ମୋହର ପୁତ୍ରକୁ ନପୁଣ ଯାଇ ନାସି। ରୋଷଭରେ ରାଗିକି, ରୋଷଭର ତ ରାଗିକି ହୋଇ ଅଛଇ ପୁଣ ଆସି, ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଜି ରାଗିକି ପୁନର୍ବାର ପରଶୁରାମ ଆସିଛନ୍ତି? ଦଶରଥ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ମୋହର ପୁତ୍ରକୁ ନପୁଣ ଯାଇ ନାସି, ଯେ ଇଏ ମୋର ପୁତ୍ରକୁ, ପୁତ୍ର ତ ଇଏ ମୋର ପୁତ୍ର ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ନପୁଣ ଯାଇ ନାସି, ସତେ ଯେମିତି ଆଉ ନାଶ ନ କରିଦେଉ। ଇଏ ସତେ ଯେମିତି ଏତେ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇ ଆସୁଛନ୍ତି ପରଶୁରାମ, ଯେ ଇଏ ମୋ ପୁତ୍ରକୁ ନାଶ ଆଉ ନ କରିଦିଅନ୍ତୁ ପରଶୁରାମ, ବୁଝିଲା। ତ କି ବୁଦ୍ଧି କରିବି କହସି ବିଚାରି, ଶୁଣିନ ବୋଲଇ ବଶିଷ୍ଠ ତପଚାରି। ଦଶରଥ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ବଶିଷ୍ଠ, ହେ କୁଳଗୁରୁ, ହେ ବ୍ରହ୍ମଶିଷ୍ୟ, ମୁଁ କି ବୁଦ୍ଧି କରିବି, ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ମୋତେ ବିଚାର କରିବି, ଜଲ୍ଦି ତୁରନ୍ତ କୁହ। ଶୁଣିନ ବୋଲଇ ବଶିଷ୍ଠ ତପଚାରି। ଏହା ସବୁ ଶୁଣିକି, ଦଶରଥଙ୍କର କାକୁସ୍ଥ ମିନତିକୁ ଶୁଣିକି ବଶିଷ୍ଠ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ପରଶୁ ଅଇଲାକ ବୀରତ୍ୱର ଶୁଣି, ଚାଲ ପ୍ରବୋଧିବା କରିବା ଅନୁପମ। ଯେ ପରଶୁରାମ ବୀରତ୍ୱର ବାଦ୍ୟ ଶୁଣିକରି ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନଭଗ୍ନ ହୋଇଛି, ସେ ଏଠାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏବେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବାଟ ଅଛି, ଚାଲ ପ୍ରବୋଧିବା କରିବା। ପୁଣି ପ୍ରବୋଧିବା ଅର୍ଥ ଶାନ୍ତ କରିବା,
ପ୍ରବୋଧିବା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଶାନ୍ତ କରିବା। ବୁଝିଲା? ଚାଲ ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ, ଖାଲି ତାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରିବା, ଆଶ୍ୱାସନା ଦେବା, ପ୍ରବୋଧନା କରିବା, ଆଉ ନହେଲେ ଏହା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କିଛି ବାଟ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲେ? କ'ଣ ହେଲା? ଯେବଣ ଉପସର୍ଗ ଦେଖିଲୁ ତୁ ଆଜ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଆସି ତତେ ଫଳିଲା ମହାରାଜ। କୂଳଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠ ଦଶରଥଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯେବଣ ଉପସର୍ଗ ଦେଖିଲୁ ତୁ ଆଜ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଆସି ତତେ ଫଳିଲା ମହାରାଜ। ତୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ମହାବୀର ବାଦ୍ୟ ବଜେଇଲୁ, ତତେ ମନା କରୁଛି, ତୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଉପସର୍ଗ କଲୁ, ତୁ ଯଦି ଦେଖିଲୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଆସି, ତୁ ବୀରତ୍ୱ ବଜେଇଲୁ ବୋଲି ଆଜି ପରଶୁରାମ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇ ଆସିଛନ୍ତି। ତ ମୁହିଁ ଯେ ବୋଇଲି ପରଶୁ ଏଥେ ଥାଇ, ତାହାକୁ ଏଥେ ନ ଭେଟ ନୋହିଲେ ଭଲ ହୋଇ। ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ପରଶୁରାମ ସିଦ୍ଧବନରେ ଅଛନ୍ତି, ତାହାଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଆମର ଭଲ ହେବ ନାହିଁ, ଆମର ଏ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଭଲରେ କଟିବ ନାହିଁ। ବୁଝିଲା? ଦୈବର କଥା କେ କରିବ ଆନ, ଚାଲ ପ୍ରବୋଧିବା ରେଣୁକାନନ୍ଦ। କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ନା ବଶିଷ୍ଠ ତପଚାରୀ କହୁଛନ୍ତି। କାହାକୁ? ଦଶରଥଙ୍କୁ। ଦୈବର କଥା କିଏ କରିବା? ଏ ବିଧାତା, ଦୈବ ଅର୍ଥ ବିଧାତା, ଏ ବିଧାତାର କର୍ତ୍ତା, ବିଧାତା ଯାହା କିଛି ଲେଖିଛି କିଏ ବା ଅନ୍ୟଥା କରିବ? କିଏ ବା କଟେଇ ଦେବ? ଚାଲ ପ୍ରବୋଧିବା ରେଣୁକାନନ୍ଦନ। ତେବେ ଆଉ କିଛି ଆମ ପାଖେ କିଛି ଚାରା ନାହିଁ, ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ। ଚାଲ କେବଳ ରେଣୁକାନନ୍ଦନ ପରଶୁରାମଙ୍କୁ ପ୍ରବୋଧିବା, ସାନ୍ତ୍ୱନା କରିବା, ଆଶ୍ୱାସନା ଦେବା। ବୁଝିଲା? ଆଚ୍ଛା, ବୁଝିଲେ ସମସ୍ତେ? କିଏ ବୁଝିପାରିଲେନି? ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଯଦି ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଥିବ ତେବେ କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତେ ଲେଖିବେ। ଆଉ ଯିଏ ବି ନ ବୁଝିପାରିଥିବ ତାଙ୍କର ନିଜର କ'ଣ ବା ଡାଉଟ୍ ରହିଲା ସମସ୍ତେ ଜଣେଇବେ ମୋତେ। ବୁଝିଲେ? ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରିବ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ। ଦୈବର କଥା କିଏ କରିବ ନା, ଚାଲ ପ୍ରଭୃତି ରେଣୁକାନନ୍ଦନ। ଏ ଦୈବର କଥା କିଏ ବା ଅନ୍ୟ କରିବ, କିଏ ବା କାଟିବ? ଚାଲ ପ୍ରବୋଧନା କରିବା ରେଣୁକାନନ୍ଦନକୁ। କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ନା ବଶିଷ୍ଠ କହୁଛନ୍ତି ଦଶରଥଙ୍କୁ। ତେବେ ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି? ଯେ ପ୍ରବୋଧନା କରିବାକୁ ଯଦି ଯାଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଯଦି ବା ଯାଇଛନ୍ତି, ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି ପରଶୁରାମ, ତେବେ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପରଶୁରାମ ପାଖରେ ଦଶରଥ ମିଳିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି କି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ପାର୍ଟ 3 ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଣିବି ହେରି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପରଶୁରାମ ଭେଟର ପାର୍ଟ 3 ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଣିବି ହେରି। ସମସ୍ତେ ପାର୍ଟ 2 ବୁଝିଛ କି ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ। ବୁଝିଲେ? ତେବେ ରହୁଛି, ପାର୍ଟ 3କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର